problems and blood pressure. So first we are discussing systems. So yesterday we we discussed digestive system and nervous system, and anything else, digestive and nervous system only, right? So డైజెస్టివ్ సిస్టంలో పార్ట్స్ ఏంటి ఎవరైనా చెప్పగలరా? హౌ మెనీ పార్ట్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్? ఎనీబడి? ఎవరైనా ఆన్సర్ చేయండి. డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ స్టార్ట్స్ విత్ ఎవరు? మౌత్. యా, నెక్స్ట్ Pharynx, esophagus, stomach, small intestine. Esophagus, stomach, small intestine, large intestine, వరుసలో చెప్పండి. rectum, anus. సో మౌత్, ఈసోఫాగస్, Mouth, pharynx, esophagus, stomach, stomach, liver, large intestine, small intestine, large intestine, rectum and anus. Okay. So alage how many times we'll chew our food? 32 times. 32 times. And what about how many types, how many nervous system is divided into how many parts? 2 parts, central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system, brain and spinal cord. Peripheral nervous system is somatic nervous system, autonomic nervous system. Autonomic nervous system is divided into 2 types, sympathetic nervous system and parasympathetic Parasympathetic nervous system. Very good. Okay. What are the asanas we suggest for improve your nervous system? Any one or two? Tadasana, Vrikshasana, Shavasana. Inka? Okay. And breathings? Nadi Shodhana, Nadi Brahmari, Anulom Vilom, Brahmari, Vasika Pranayama. Vasrika. And meditation and yoga nidra practices also improves your sleep quality and calm down your nervous system. And what are the asanas to improve your digestion? Vajrasana, Pavanamuktasana, Pavanmuktasana, Ardhamatsendrasana, Ardhamachendrasana. Twistings ఏవైనా కూడా it improves a lot your digestive tract. Okay, abdominal muscles ni Massage చేస్తుంది. So good. So coming to now today's topic, respiratory system. So respiratory system also, group of organs are involved in the respiratory system to absorb the oxygen into your body and expel the carbon dioxide to your body. So it helps to breathe in and breathe out. So most important system, అసలు ఏ సిస్టము ఇంపార్టెంట్ కాదు అన్నది లేదు. దెర్ ఈస్ నో సిస్టమ్ టు ఇంపార్ట్, బికాస్ హ్యూమన్ బాడీ వర్క్ అవ్వాలి అంటే ఆల్ సిస్టమ్స్ విల్ వర్క్ ఇన్ కరెక్ట్ ఆర్డర్, దెన్ ఓన్లీ అవర్ బాడీ విల్ వర్క్ అండ్ అవర్ బాడీ ఫంక్షన్స్ విల్ గోయింగ్ స్మూత్లీ. Otherwise it will affect your health. So respiratory system, why I am specifically mentioned in very important, most important, because it carries oxygen to your body and expel the carbon dioxide, right? So oxygen is very important to survive. మనం బతికి ఉండాలి, మనం సర్వైవ్ అవ్వాలి అంటే ఆక్సిజన్ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ ఆక్సిజన్ మనకి కరెక్ట్గా అన్ని బాడీ పార్ట్స్కి, ఎగ్జాక్ట్లీ ఆల్ బాడీ పార్ట్స్ రిక్వైర్డ్ ఆక్సిజన్ టు
ఫంక్షన్ దేర్ బాడీ ఆర్గాన్ సిస్టమ్ ఫంక్షన్ అవ్వాలంటే ఆక్సిజన్ అవసరం, రిక్వైర్మెంట్ చాలా ఉంటుంది. సో హౌ మచ్ క్వాంటిటీ వీఆర్ టేకింగ్ ఆక్సిజన్ అండ్ హౌ మచ్ క్వాంటిటీ వీఆర్ ఎక్స్పెల్లింగ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో మనం డైలీ లైఫ్ స్టైల్లో ఆక్సిజన్ ఎంత పర్సంటేజ్ తీసుకుంటున్నాము, ఎంత వదిలిపెడుతున్నాము అనేది అదొక క్వశ్చన్ మార్క్ కింద లెక్క. బికాస్ నౌడేస్ పొల్యూషన్ అండ్ స్ట్రెస్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, ఆక్సిజన్ అనేది ఎంత పర్సంటేజ్ అంటే 100కి 100% ఆక్సిజన్ అనేది మన బాడీలోకి వెళ్ళడం లేదు. సో యోగా హెల్ప్స్ టు improve our oxygen capacity, to intake your oxygen capacity. How అన్నది నేను నెక్స్ట్ టాపిక్లో మాట్లాడతాను. సో పార్ట్స్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చి నోస్. సో ఎయిర్ ఎంటర్స్ into nose. There are some hair like particles inside our nose. So it filters the polluted particles do not enter into your respiratory system. ఇక్కడే ఫిల్టర్ చేసేస్తుంది అనమాట. ఆ హెయిర్ పార్టికల్స్ అనేవి ఫిల్టర్ చేసేస్తాయి. ఓకే, అండ్ సో ఇట్ ఈస్ ద నోస్ ఈజ్ వార్మ్ అండ్ మాయిస్టెడ్. ఎప్పుడు కూడా డ్రైగా ఉండదు, నోస్ మాయిశ్చర్తో కూడి ఉంటుంది. జలుబు చేస్తే అది వేరే విషయం, బట్ నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్లో నోస్ ఎప్పుడు కూడా కొంచెం లిటిల్ బిట్ మాయిస్ట్గానే ఉంటుంది. వై? బికాస్ డ్రైనెస్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఉన్న ఈ ఎయిర్ పార్టికల్స్లో ఉన్న ఎయిర్లో ఉన్న పార్టికల్స్ నోస్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. మాయిస్ట్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఈ నోస్ వాల్స్కి అవి అతుక్కుపోతాయి. సో అందుకని చెప్పి నోస్ ఎప్పుడు మాయిస్ట్గా ఉంటుంది అండ్ హెయిర్తో కూడి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ది వచ్చేసి ఫారింగ్స్, థ్రోట్ ఏరియా. సో పాసేజ్ ఫర్ ఎయిర్ ఫ్రమ్ ద నోస్ టు లారింగ్స్. లారింగ్స్లోకి పాస్ చేయడానికి ఫారింగ్స్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో లారింగ్స్ ఈజ్ ఎ వాయిస్ బాక్స్. హౌ అవర్ వాయిస్ ఈజ్ కమింగ్ అంటే ఈ ఎయిర్ వెళ్ళినప్పుడు ఈ లారింగ్స్ యొక్క మజిల్స్ కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు మన వాయిస్ అనేది బయటకు వస్తుంది. సో ఎయిర్ మన వాయిస్కి కూడా ఇంపార్టెంట్. సో నెక్స్ట్ లారింగ్స్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? నెక్స్ట్ ట్రెకియాలోకి వెళ్తుంది. ట్రెకియా ఈజ్ ఎ ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. దెర్ ఆర్ టూ ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ దేర్. వన్ ఈజ్ ట్రెకియా, it passes air, and one more is passes the food, right? ఏంటది అది చెప్పండి. ఈసోఫాగస్. గుడ్. ఈసోఫాగస్ అనేది ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అనమాట. ఇది డైరెక్ట్గా మన స్టమక్లోకి ఫుడ్ని పాసెస్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ట్రెకియా ఈజ్ ఎ విండ్ పైప్ అనమాట. సో ఇక్కడ క్యారీస్ ఎయిర్ టు ద లంగ్స్. సో ట్రెకియా ఎలా ఉంటుందంటే అండి 32 నాబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో ఈ నాబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఏం చేస్తాయంటే మన ఎయిర్ని పాసేజ్ని ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా వితౌట్ ఎనీ డిస్టర్బెన్స్ ఇట్ విల్ క్యారీస్ అవర్ ఎయిర్. నెక్స్ట్ది వచ్చేసి ట్రెకియా తర్వాత వచ్చేవి 2 బ్రాంకియాయి. బ్రాంకియాయి అంటే ఈ 2 మెయిన్ ట్యూబ్స్ దట్ క్యారీస్ ఎయిర్ ఇన్ టు ద ఈచ్ లంగ్. Trachea is divided into 2 bronchi. Okay, now next is bronchi divided into bronchioles. అంటే మీకు 2 branches అనుకుంటే visualize 2 branches, then that branches divided into small branches. Those are called bronchioles. Understood? So these bronchioles are small branches inside our lung. These trachea is divided into bronchi. Lungs, 2 lungs లోకి bronchi లాగా డివైడ్ అవుతుంది. And these bronchi divided into bronchioles. ఓకే, ఈ bronchioles ఎండ్స్లో ఏముంటాయి అంటే alveoli అని ఉంటాయి. లైక్ మష్రూమ్ షేప్స్లో ఉంటాయి. చిన్నవి స్మాల్ గుండు లాగా ఉంటాయి అన్నమాట. దీస్ బ్రాంక్యూల్స్ ఏంటంటే
tiny air sacs where the oxygen entered into your blood and carbon dioxide leaves from the blood. సో ఈ ఆక్సిజన్ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది మనకి అంటే అల్వియోలైలో జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, నోస్ నుంచి ఫ్యారింగ్స్ నుంచి లారింగ్స్ నుంచి ట్రకియాని 2 బ్రాంచెస్గా డివైడ్ అవుతుంది. బ్రాంకియాని బ్రాంకియోలై అవుతుంది. బ్రాంకియోలైలో ఎండ్స్లో అల్వియోలై ఉంటాయి. దీస్ alveoli are useful for exchange of gases, oxygen to and carbon dioxide, or అంటే బ్లడ్లో ఉన్న బ్లడ్లోకి ఆక్సిజన్ని పంపిస్తుంది అండ్ బ్లడ్లో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. సో హౌ మెనీ alveoli there? So many lakhs of alveoli are there. ఓకే, సో ఇవి ఎలా ఉంటాయంటే గుత్తులుగా ఉంటాయండి. లైక్ గ్రేప్ గుత్తులు చూస్తారు కదా, అలా ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, గ్రేప్ వైన్స్ లాగా ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చి లంగ్స్. ఓకే, సో లంగ్స్ ఆర్ ద మెయిన్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ ఫర్ బ్రీతింగ్. సో లెఫ్ట్ లంగ్ కంటే రైట్ లంగ్ కొంచెం పెద్దదిగా ఉంటుందా చిన్నదిగా ఉంటుందా? మీకు ఆల్రెడీ చెప్పుంటారు కదా రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్, చెప్పండి. ఏ లంగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది పెద్దదిగా ఉంటుంది చెప్పండి. రైట్ సైడ్. ఎన్నిగా డివైడ్ అవుతుంది పోర్షన్స్? రైట్ వచ్చేసి 3 పోర్షన్స్గా డివైడ్ అవుతుంది, లెఫ్ట్ వచ్చి 2 పోర్షన్స్గా లంగ్స్ డివైడ్ అవుతాయి. ఓకే, ఐ విల్ షేర్. నాకు స్క్రీన్ ఉందా? నేను క్లాస్లో ఉన్న మళ్ళీ చేస్తానండి, సారీ. ఓకే, నాకు స్క్రీన్ షేర్ అవుతుందా? ఐ విల్ షేర్ మై స్క్రీన్. ఓకే, హోస్ట్ ఉందా సార్? ఐ విల్ షేర్ మై స్క్రీన్. మేడం మీకు హోస్ట్ ఇచ్చాము. యా సార్. కనిపిస్తుందా అండి? స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుంది మేడం. ఓకే, సో పెన్సిల్ ఆర్ట్ చూడండి ఇది. సో ఇట్లా ఉంటుంది హ్యూమన్ లంగ్. దీస్ ఆర్ ట్రెకియా, బ్రాంకై, బ్రాంకియోలై అండ్ అల్వియోల్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ ఎడ్జెస్లో. ఓకే, నౌ సో lung is divided into right lung is divided into 3 portions and the left lung is divided into 2 portions only, this one and this one, right? కొంచెం జూమ్ చేయనా? ఓకే, కనిపిస్తుందా అండి? ఓకే, ఇదన్నమాట. ఈ ఎడ్జెస్లో ఉన్న అల్వియోలైలో గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది. సో దీని కింద మనకి నెక్స్ట్ ఏముంటుంది అంటే లంగ్స్ తర్వాత ఉండేది డయాఫ్రమ్ ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, ఈ కిందకు వస్తుందన్నమాట డయాఫ్రమ్ అనేది. ఓకే, ఇది ఉమెన్స్లో ఫీమేల్స్లో వేరుగా ఉంటుంది, మేల్స్లో వేరుగా ఉంటుందండి డయాఫ్రమ్ అనేది.
ఓకే. సో మనం గుర్తుపట్టాలి అని అంటే మీకు నేను మళ్ళీ అది కూడా చూపిస్తాను. ఇగోండి. సో డయాఫ్రమ్ మేల్లో వేరుగా ఉంటుంది, మేల్ అండ్ ఫీమేల్ కూడా తెలిస్తే మీకు డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. సో ఫీమేల్లో వచ్చేసి యూటిరస్ ఉండడం వల్ల అండి, సో డయాఫ్రమ్ వచ్చేసి కర్వ్ షేప్లో ఉంటుంది ఫీమేల్స్లో. మేల్ అండ్ ఫీమేల్ డయాఫ్రమ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. సో ఇలా ఓకే. డయాఫ్రమాటిక్ బ్రీతింగ్ అంటాం కదా మనం. ఇక ఇది క్లియర్గా ఉంది పిక్చర్ చూడండి. ఇది ఓకే. మేల్స్లో అండ్ ఫీమేల్స్లో డిఫరెంట్గా ఉంటుందన్నమాట. సో ఇది మన ఇది ఎలా అంటే ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు డయాఫ్రమ్ ఏమవుతుందంటే కాంట్రాక్ట్ అండ్ మూవ్స్ డౌన్వర్డ్ అవుతుంది అనమాట. మనం ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు డయాఫ్రమ్ ఏమవుతుందంటే డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లోకి వెళ్తుంది. ఓకే. ద చెస్ట్ ఎక్స్పాండ్ అండ్ ఎయిర్ ఎంటర్ ఇన్ టు యువర్ లంగ్స్. ఓకే. నౌ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఇక్కడ మనం బ్రీతింగ్ తీసేసుకున్నాక అల్వియోలేలో gases oxygen move into the blood while carbon dioxide move from the blood into the lungs అనమాట. while you're exhaling బ్రీత్ అవుట్ చేసినప్పుడు డయాఫ్రమ్ ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా రిలాక్స్ అయిపోతుంది, అంటే మళ్ళీ కర్వ్ షేప్లోకి వచ్చేస్తుంది. ద చెస్ట్ బికమ్ స్మాలర్ అండ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఈజ్ ఎక్స్పెల్డ్ అనమాట. సో ఇది మనం యోగాలో మనం డయాఫ్రమాటిక్ బ్రీతింగ్ అని నేర్పిస్తాం కదా, ఇదన్నమాట. సో మీరు బ్రీతింగ్ చేసినప్పుడు అది కిందకి పుష్ అవుతుంది, నార్మల్గా బ్రీత్ అవుట్ చేసినప్పుడు అది మామూలు కర్వ్ షేప్లోకి వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ డయాఫ్రమ్ బ్రీతింగ్ ఇదంతా కూడా ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో అయిపోతుంది. మీరు తీసుకున్న కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఆక్సిజన్ అండ్ అంటే బ్రీత్ అవుట్ చేస్తున్న కార్బన్ డయాక్సైడ్ రెండు కూడా ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో బ్లడ్లోకి వెళ్ళటం, బ్లడ్లోంచి తీసుకోవడం అన్నీ జరిగిపోతాయి. ఓకే. ఒక సగటున హ్యూమన్ బీయింగ్ పర్ మినిట్ 12 to 15 times దే ఆర్ బ్రీతింగ్ అండ్ బ్రీత్ అవుట్ కదా. సో ఈ 12 పర్ మినిట్లో 12 times చేస్తున్నారు అంటే 60 divided by 12. సో అంత టైంలో మీకు బ్లడ్లోంచి ఆక్సిజన్ వెళ్ళిపోతుంది, ఆ బ్లడ్లోకి ఆక్సిజన్ వెళ్ళిపోతుంది అండ్ బ్లడ్లోంచి బయటకి కార్బన్ డయాక్సైడ్ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు ఇది? సో దీనికి మనం ఏం చేయాలి? మనం హెల్తీగా రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ని ఉంచుకోవడానికి మనం ఏం చేయాలి అంటే ఫర్ యావరేజ్ చేసుకున్నా కూడా 5 secondsలో మనకి బ్రీత్ ఇన్ బ్రీత్ అవుట్ అయిపోతుంది. ఒకసారి ఆక్సిజన్ వెళ్తుంది, గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అవుతున్నాయి, మళ్ళీ బయటికి వచ్చేస్తుంది. పర్ మినిట్లో మనం ఒక్కొక్క దానికి 5 seconds వెచ్చిస్తున్నాం అనమాట, నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్. సో ఇప్పుడు మనం దీనికోసం ఏం చేయాలి అంటే డీప్ బ్రీతింగ్ ప్రాక్టీసెస్ ప్రాణాయామాస్ చేయడం వల్ల సో ఈ ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ని మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు.
సో ఆక్సిజన్ అనేది యోగాలో ఏంటంటే ప్రాణ అనేది ఎక్కడికైనా ఈవెన్ టిప్ ఆఫ్ ది హెయిర్ నుంచి టిప్ ఆఫ్ ది నెయిల్ వరకు కూడా ఇట్ విల్ పాస్. ఆక్సిజన్ అనేది ప్రాణ అనేది ఫ్లో అవుతూనే ఉంటుంది. నార్మల్ హ్యూమన్స్లో ఇప్పుడు జనరల్గా యోగా పర్సెప్షన్ ఆఫ్ వ్యూ వేరుగా ఉంటుంది. నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో తీసుకుంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి మీ బ్రీతింగ్ ఎక్కడ దాకా వెళ్తుంది అన్నది. ఈవెన్ అది చెస్ట్, మిడిల్ ఆఫ్ ది చెస్ట్ దాకా, లోవర్ లోబ్, మిడిల్ లోబ్, అప్పర్ లోబ్ దాకా వెళ్తుందా, మిడిల్ లోబ్ దాకా వెళ్తుందా, లోవర్ లోబ్ దాకా వెళ్తుందా, స్టమక్ దాకా వెళ్తుందా, లోవర్ అబ్డామిన్ దాకా వెళ్తుందా డైలీ మనం తీసుకునే ఆక్సిజన్. సో లోవర్ అట్లీస్ట్ లోవర్ లోబ్ దాకా వెళ్తే ఏంటంటే మనం పర్ఫెక్ట్గా ఆక్సిజన్ తీసుకుంటున్నట్టు. ఎందుకు డాగ్స్కి ఎందుకు వెళ్ళదు అంటే అవి పర్ మినిట్ మనకంటే ఎక్కువ 21-25 టైమ్స్ డాగ్ బ్రీత్ చేస్తుంది. సో ద స్పాన్ ఆఫ్ లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ డాగ్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం 7-8 ఇయర్స్ ఏమో నాకు తెలిసి, 7-8. ఓకే, సో టార్టాయిస్కి ఎందుకు అంత అంటే అది టేకింగ్ పర్ మినిట్కి 2-3 బ్రీతింగ్స్ కూడా తీసుకోదు అది. సో అది 300 ఇయర్స్, 500 ఇయర్స్ ఈవెన్ టర్టిల్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. సో మన ఎయిమ్ ఏంటంటే పర్ మినిట్ మినిమంలో మినిమం 15 టైమ్స్ మనం బ్రీతింగ్ ఉన్నదాన్ని 10-11-10-8కి తీసుకురాగలగాలి మనం. అంటే పర్ మినిట్ మనం 8 తీసుకుంటున్నాం అనుకోండి బ్రీతింగ్. సో అవర్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ విల్, అంటే ఇది అట్లా కాదు, నేనేంటి నార్మల్గా మనం 12-15 తీసుకుంటాం కదా, నేను మీకు చెప్తున్నది జాగ్రత్తగా వినండి. సో యోగా చేసే వాళ్ళలో ఏంటంటే తీసుకునే ఆక్సిజన్ రిక్వైర్మెంట్ లోవర్ లంగ్ దాకా వెళ్ళినప్పుడు మీకు అంత రిక్వైర్మెంట్ ఏదైతే ఆక్సిజన్ అవసరమో అది ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా మీరు తీసుకుంటున్నట్టు. సో మనకి పర్ మినిట్ వచ్చేసి 9-11 లోపే అయిపోతుంది మన రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ మన బాడీకి. ఎంత నార్మల్గా ఏంటంటే 12-15 లోపు తీసుకుంటారు హ్యూమన్స్ కదా. సో దీనివల్ల మనకేంటి బెనిఫిట్, ఎందుకు అలా తీసుకోవాలి మేడం, అందరూ 12-15 తీసుకుంటున్నారు, వై మనం మాత్రమే ఎందుకు అలాగే, మనం ఎందుకు ఆక్సిజన్ని తగ్గించుకోవాలి అని మనం మాట్లాడుకుంటే లైఫ్ స్పాన్ అనేది పెరుగుతుంది. సో ఇన్ని బ్రెత్స్ అని ఉంటాయి. ఇఫ్ యు ఆర్ డన్ దట్ బ్రెత్స్ ఇన్ 20 years ఓన్లీ యూ విల్ లీవ్ హియర్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎర్త్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ డన్ యూ విల్ సస్టైన్ ఇన్ దిస్ ఎర్త్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్. సో మన లైఫ్ స్పాన్ని పెంచుకోవటానికి, మనం హెల్తీగా ఉండటానికి మెయిన్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, ఆక్సిజన్. ఆక్సిజనే అన్నిటికీ మన బాడీలో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్కి అది ఒక అంటే ఒక ఎనర్జీ బూస్టర్ లాంటిది. సో ఇప్పుడున్న కండిషన్స్లో ఈ పొల్యూషన్ రీజియన్, ఇప్పుడున్న పొల్యూషన్ కండిషన్స్, ఫుడ్ కానీ ఏదైనా సరే, సో మనం తీసుకునే ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ అనేది చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది. సో దాన్ని మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికైనా, ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికైనా మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే బ్రీతింగ్స్ అండ్ ఆసనాస్. అందుకనే మన ఇందులో ఏంటంటే సో ఈవెన్ టైర్డ్ అయిపోకుండా ఆసనాస్ని కూడా విత్ బ్రెత్తోనే చేయమని చెప్తారు. యోగాలో ఉన్న బ్యూటీనెస్ ఏంటంటే ఆసనాస్ ఆల్సో వైల్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఆసనాస్ విల్ డూ విత్ అవర్ బ్రెత్ ఓన్లీ. ఈవెన్ సూర్య నమస్కారాస్, అర్ధమత్స్యేంద్రాసన్, ఎనీథింగ్ యు ఆర్ డూయింగ్, అబ్డామినల్స్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అంటే advanced asanas also you are doing with only breath. Why because you will require flexibility will దేని ద్వారా వస్తుంది, ఆక్సిజన్ దాని ప్రాణ అక్కడ ఆ ఆర్గాన్లోకి ఆ పార్ట్లోకి ఫ్లో అయినప్పుడు మీకు ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. ఆక్సిజన్ అనేది రిక్వైర్మెంట్ నీడీగా ఉన్న ప్లేస్లోకి బ్రెయిన్ పంపించేది, బాడీ మొత్తం సేమ్ ఎనర్జీ మెయింటైన్ చేస్తుంది. సో జిమ్ చేసినప్పుడు అందుకే అలసిపోతారు, యోగా చేసినప్పుడు అలసిపోరు.
నాకు తెలిసి అలసిపోరు. 80% 90% మెంబర్స్ ఎవరు అలసిపోరు. అది ఏదో బాడీ పెయిన్స్, మజిల్ క్రాంప్స్ అనేవి ఎవరికైనా ఉంటాయి. అది వాళ్ళు కరెక్ట్గా చేయలేదనే అర్థం, ఆక్సిజన్ ప్రాపర్గా తీసుకోలేదనే అర్థం. అందుకనే మనం ఇచ్చేటప్పుడే, ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చేటప్పుడే ఇన్హలేషన్ ఎక్సలేషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కూడా ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి. ఈవెన్ క్యామెల్, కౌ క్యాట్ కూడా చేసినప్పుడు కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఖచ్చితంగా ఇన్హేల్ చేయాలా, ఎక్సేల్ చేయాలా. వైల్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఫార్వర్డ్ బెండింగ్స్, యు ఆర్ డూయింగ్ ఎక్సలేషన్ ఆర్ ఇన్హలేషన్ మనకి పర్టికులర్గా తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, సో ఇది. సో ఏమేమి ప్రాణాయామాస్ చేయొచ్చు? అన్ని రకాల ప్రాణాయామాస్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ని ఇంప్రూవ్ చేసేవే. భ్రామరి, ఉజ్జయి ప్రాణాయామ థ్రోట్ ఎంగేజ్ చేసి చేస్తాం. ఓకే, రైట్. అలాగే భస్త్రిక, కపాల్భాతి ఏం చేస్తుంది? మనలో ఉన్న ఏదైతే డస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఎక్స్పెల్ చేసేస్తుంది. అలాగే అనులోమ్ విలోమ్, సూర్యభేద, చంద్రభేదన్ ప్రాణాయామ. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే డీప్ బ్రీతింగ్ ప్రాక్టీసెస్ చేస్తే ఇవి బాగా యూటిలైజ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి డయాబెటీస్. ఇది ఇంతవరకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను అండి రెస్పిరేటరీ సిస్టము. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఏంటండి ఎవరు మాట్లాడరు? డౌట్స్ ఉన్నాయా? అర్థమైందా? అర్థమైంది. ఓకే, సో మన బాడీకి బ్రీత్ అనేది ఎన్ని కౌంట్స్, అంటే ఎంత పర్సంటేజ్ కావాలి? ప్లస్ నేను ఒకసారి చెప్పారు మేడం, అంటే బ్రీతింగ్ అర్థం కాల. ఏంటి సుధిక గారు? తీసుకోవాలా అనేది ఒకటి వాయిస్ డౌట్. బ్రేక్ అవుతుందండి మీది, మళ్ళీ అడగండి. ఒకసారి చెప్పారు మేడం, అంటే బ్రీతింగ్ మన బాడీకి ఎక్కువ యోగా చేయడం వల్ల ఎక్కువ అవసరం, ఎక్కువ కౌంట్ అనేది ఎక్కువ తీసుకోవడమా, పర్సంటేజ్ ఎంత పర్సంటేజ్ అనేది చెప్పారు. ఇప్పుడు మనం మన బాడీకి అంటే పోటీ పెట్టుకుంటారు కదా మేడం. ఇప్పుడు కొద్దిసేపు బ్రీత్ ఆపి ఎంతసేపు ఉంటారు మీరు అని చెప్పేసి, అంటే ఒక 4-5 minutes మనం బ్రీత్ ఆపేసి ఉండే అంత వస్తుందా? సీరియస్లీ 4-5 minutes? మేడం అంటే కొంతమంది ఎట్లా చేస్తారు కదా మేడం, అంటే కొన్ని వాటర్ లో మాక్సిమం 2.5 ఉంటారండి. బట్ వాళ్ళ లంగ్ కెపాసిటీ టూ హై ఉండాలి. సీరియస్లీ 2.5 minute 3 minute బ్రెత్ హోల్డే అసలు వండర్ఫుల్ అన్నట్టు. వాళ్ళ లంగ్ కెపాసిటీ 3 minutes ఉందంటేనే నార్మల్ హ్యూమన్స్లో వీటిల్లో ఎక్కువ అన్నట్టు. సైలర్స్ వాళ్ళు ఉంటారు చూడండి, ఏదైతే స్విమ్మర్స్ బాగా స్విమ్ చేసేవాళ్ళు, డీప్ సీలో బాగా గజ ఈతగాళ్ళు అంటారు చూడండి, వాళ్ళ లంగ్ కెపాసిటీ అంత ఉంటుంది. 4-5 minutes అనేది తీసుకుంటారు. బట్ చాలా టఫ్ అండి. అంత స్టేజ్కి రావాలి అంటే మీరు డైలీ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ బ్రీతింగ్స్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉండాలి. ఇది దాన్ని ఏమంటారు, కుంభకం ఎక్కువ ఉండాలి. బాహ్య కుంభకం ఎక్కువ ఉండాలి, అంతర్కుంభకము ఎక్కువ ఉండగలగాలి. అర్థమవుతుందా? కుంభకం అంటే తెలుసు కదా, హోల్డింగ్స్. ఈ హోల్డింగ్స్ మీకు ఎంత ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే మీకు అంత లంగ్ కెపాసిటీ పెరుగుతుంది. 2.5-3 minutes అనేది అప్పటికి అచీవ్ చేయగలుగుతారు. మీరు డైలీ కుంభకాస్ ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే, డైలీ నేను ఆ కౌంట్ నీకు మెసేజ్ చేస్తాను, బుక్లో ఉంది. మీరు డైలీ కుంభకాస్ ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే ఇన్ని మినిట్స్ మీరు ఇది చేయగలరు అన్న ఇది ఉంటుంది, హోల్డ్ చేయగలరు అన్నది. కానీ కుంభకాస్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే మీ కెపాసిటీ కూడా బాగా ఉండాలి. దాన్ని మీ అంతటా మీరు ఓన్గా ప్రాక్టీస్ చేయకూడదు. కుంభకాస్ అనేది బాహ్య కుంభక, అంతర్కుంభక అనేది అది ఎవరైనా అండర్ గైడెన్స్లోనే ప్రాక్టీస్ చేయాలి. దానికి బెస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ నేను చెప్తాను, యూట్యూబ్లో కొట్టండి, విమ్ హాఫ్ అని వస్తుంది, గైడెడ్ బ్రీతింగ్ అని. సో విమ్ హాఫ్ గైడెడ్ బ్రీతింగ్ ఏంటంటే ఈ
బాహ్య కుంభక అంతర్కుంభకాన్ని బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. ఆ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే ఏంటంటే మీకు అందులో 3 minutes దాకా బ్రెత్ హోల్డ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. సో 2 minutes కామన్, జనరల్గా చేయగలుగుతారు 2 minutes. 3 minutes అనేది కొంచెం టఫ్ ఇది అనమాట. 5-7 minutes అనేది చాలా అండి, చాలా టైం పడుతుంది. మీరు కనుక అంతే ఇది దీక్షతో చేయగలిగితే చెయ్యొచ్చు. చేసేవాళ్ళు మేబీ ఉండొచ్చు, బట్ నేను వినలేదు ఎక్కడ. సెయిలర్స్ వీళ్ళు చేస్తారేమో మేబీ, బట్ 2-3 minutes హోల్డ్ చేసే వాళ్ళైతే ఉన్నారు. నేను చేయగలుగుతాను, ఇప్పుడు చేయట్లేదు లేని, ప్రాక్టీస్ లేదు, కానీ 2 minutes దాకా నేను హోల్డింగ్కి వెళ్ళాను, బట్ అది ప్రాక్టీస్ ఆగిపోయింది. సో దానివల్ల ఇదైంది. కానీ విమ్ హాఫ్ బ్రీతింగ్ చేయగలిగితే మీరు హోల్డింగ్స్ బాగా చేయగలుగుతారు. సో మీ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ కూడా చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. మీకు కండిషన్ ఉన్నట్టుంది కదా, ఎలర్జిక్ కండిషన్ ఉంది, ఆస్తమా కండిషన్ ఉన్నట్టుంది కదా మీకు. మేడం నార్మల్ డస్ట్ ఎలర్జీ కదా, డస్ట్కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు స్నీజింగ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది కదా. ఎస్, సేమ్ ఇష్యూ నాకు కూడా ఉండేది, ఇప్పటికీ ఉంది, బట్ తగ్గింది ఆల్మోస్ట్. ఈ యోగాలోకి వచ్చి మన ఇది చేస్తాం కదా, క్రియా జలనీతి ఇవి చేసినప్పుడు నాకు కూడా ఆల్మోస్ట్ తగ్గింది. బట్ ఎనీవే ఉంది నాకు కూడా డస్ట్ ఎలర్జీ. ఈస్నోఫిల్ కౌంట్ బాగా పెరిగిపోతుంది డస్ట్కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు. సో బాడీలో ఈస్నోఫిల్ కౌంట్ పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎలర్జీ కండిషన్ ఆటోమేటిక్గా ఎక్కువ అయిపోతుంది. అది జలుబు రూపంలో బయటకు వస్తుంది. మీరు చేయాల్సిందల్లా ఏంటంటే జలనీతి ప్రాక్టీసు అండ్ రెస్పిరేటరీ బ్రీతింగ్స్ బాగా చేయగలగాలి. బ్రీతింగ్స్ మీద పట్టు సాధించగలిగితే మీకు హోల్డింగ్స్ బాగా వస్తాయి. మేడం ఇప్పుడు యోగా చేసే వాళ్ళకి, నార్మల్ పీపుల్స్ కి మనకు ఆక్సిజన్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల, అంటే ఎక్కువ మనం ఇలాంటి బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇవన్నీ చేయడం వల్ల మన బాడీ స్ట్రాంగ్ అండ్ అంటే ఇంకో కొంచెం ఎక్కువ యాక్టివ్ గా స్ట్రాంగ్ అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంటుంది, యాక్టివ్ గా ఉంటుంది. మీరు చూడండి, నార్మల్ పీపుల్ కి యోగా చేసేవాళ్ళు ఎక్కువ అలసిపోరు. యోగా చేసేవాళ్ళు మీరు ఈవినింగ్ దాకా కూడా, మార్నింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 1 hour మీరు యోగా చేశారు అనుకోండి, చక్కగా ప్రాపర్గా ఆక్సిజన్ తీసుకుంటూ చేశారు అనుకోండి, మీరు ఈవినింగ్ నైట్ 9-9:30 వరకు కూడా మీకు పెద్దగా అలసట అనిపించదు పని చేసినా కూడా, అవునా. నార్మల్ పీపుల్లో కొంచెం అలసట ఉంటుంది, ఒక 1/2 hour అన్న రెస్ట్ తీసుకోవాలి. హెల్దీ పీపుల్ అని నేను దాన్ని మాట్లాడను, కానీ ఎంగేజ్లో ఉన్న వాళ్ళు కాదు నేను చెప్పేది. 35-40 అబోవ్ వాళ్ళని గురించి మాట్లాడండి. పిల్లల్ని వదిలేసేయండి, చిన్నపిల్లల్ని వదిలేసేయండి. వీళ్ళల్లో ఏంటంటే ఎనర్జీ రిక్వైర్మెంట్కి ఆక్సిజన్ అనేది అవసరం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ 35 నుంచి ఏంటంటే కాల్షియం డెఫిషియన్సీ వస్తుంది, ఎస్పెషల్లీ విమెన్స్లో మోనోపాజ్ స్టేజ్ వస్తూ ఉంటుంది. సో వాళ్ళ బ్లడ్ లాస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇవన్నిటి వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళు ఎనర్జీని తొందరగా లాస్ అవుతారు. బట్ యోగా చేసే వాళ్ళల్లో బ్రీతింగ్, ఎస్పెషల్లీ బ్రీతింగ్స్ చేసే వాళ్ళలో ఎనర్జీ గెయిన్ చాలా బాగుంటుంది, తొందరగా వాళ్ళు అలసిపోరు. సో అదనమాట. సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? నెక్స్ట్ టాపిక్ టైం అయిపోయింది. సరే, ఒక 10 నిమిషాలు, ఒక 5 నిమిషాలు సార్ మాట్లాడతారు, ఆంజనేయులు సార్. సార్ మాట్లాడండి, ఆంజనేయులు సార్. సార్ లేరనుకుంటా మేబీ. ఓకే, సో మూవింగ్ టు నెక్స్ట్ టాపిక్, డయాబెటీస్. సో వరల్డ్ ఫేస్ చేస్తున్న మేజర్ ఇష్యూ ఏంటంటే డయాబెటీస్. సో డయాబెటీస్ ఏ లాంగ్ టర్మ్ మెడికల్ కండిషన్ విచ్ ద బాడీ కెనాట్ ప్రాపర్లీ కంట్రోల్స్ ద లెవెల్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్. ఇట్ కెనాట్ కంట్రోల్ ప్రాపర్లీ లెవెల్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ అనమాట. గ్లూకోజ్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ షుగర్. షుగర్స్ని కంట్రోల్ చేయలేదు బాడీ అనేది. ఇన్ ద బ్లడ్లో ఉన్న గ్లూకోజ్ని కంట్రోల్ చేయలేదు. దిస్ హ్యాపెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద బాడీ డస్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ ద ప్రాపర్ ఇన్సులిన్, ఎనఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్, ఆర్ కెనాట్ యూజ్ ఇన్సులిన్ ఇన్ సఫిషియంట్లీ. ఓకే, సో రెండిటికి ఉంది.
రెండిటికి తేడా ఉంది చూడండి. మీరు ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ అన్నా జరగకుండా ఉండాలి, లేదంటే ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది కానీ ఆ ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ జరిగిన ఇన్సులిన్ ఈజ్ నాట్ ప్రాపర్ యూసేజ్. సో ఈ రెండిటి కారణాల వల్ల డయాబెటీస్ అనేది వస్తుంది. సో వై? బికాస్ ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ సరిగా యూసేజ్ లేకపోవటం వల్ల గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఆర్ హై ఇన్ యువర్ బ్లడ్, దెన్ యూ విల్ గెట్ ఇది లాంగ్ టర్మ్లో ఎక్కువగా ఇది అవుతుంది. సో ఇందులో ఏంటంటే 3 టైప్స్ ఉన్నాయండి డయాబెటీస్లో. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి టైప్ 1 డయాబెటీస్. అసలు ఈ టైప్ 1 డయాబెటీస్లో ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ అనేది జరగదు. ప్యాంక్రియాస్ డస్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్సులిన్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఆర్ లిటిల్ బిట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది, చాలా లిటిల్ బిట్ అమౌంట్. సో యూజువల్లీ ఇట్ స్టార్ట్స్ ఇన్ చైల్డ్హుడ్. చిన్న పిల్లల్లో డయాబెటీస్ చూస్తారు కదా మీరు. సో దట్ ఈస్ టైప్ 1 డయాబెటీస్. ఆర్ యంగ్ అడల్ట్స్లో కూడా చూస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఓకే, ఇట్ రిక్వైర్స్ ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్స్ అనమాట. వాళ్ళు లైఫ్ లాంగ్ ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్స్ బయట నుంచి రిక్వైర్మెంట్ సప్లిమెంట్ రూపంలో తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో టైప్ 1 డయాబెటీస్ ఈజ్ నాట్ ఏ కామన్ డయాబెటిక్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ రేర్లీ అక్కర్డ్ ఇన్ చిల్డ్రన్స్ ఓన్లీ అండ్ బై బర్తే వాళ్ళకు ఉంటుంది. సో ది ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ జరగకపోవటం కానీ ఇన్సులిన్ స్మాల్ అమౌంట్లో ప్రొడక్షన్ జరగటం కానీ జరుగుతుంది. సో దే రిక్వైర్ సఫిషియంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ నుంచి తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి టైప్ 2 డయాబెటీస్. ఇట్ ఈస్ మోస్ట్లీ కామన్ ఇన్ most popular in the world nowadays. Okay, so the body does not use insulin properly. Okay, ఇది మోస్ట్ కామన్ టైప్ డయాబెటీస్ అండి. ఇట్ లింక్ టు ద అంటే ఎందుకు వస్తుంది డయాబెటీస్? ఎక్సెసివ్ వెయిట్ వల్ల, ఫెటిగ్యూ వల్ల, ఇన్యాక్టివిటీస్ వల్ల, ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో ఉండడం వల్ల వస్తూ ఉంటుంది. మోస్ట్లీ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉన్న వాళ్ళకి, బాగా వెయిట్ బాగా గెయిన్ అయిన వాళ్ళకి, సో యాక్టివిటీస్ ఏమీ లేకుండా కంటిన్యూగా కూర్చొని వితౌట్ ఎనీ కాళ్ళు కూడా కదపకుండా కూర్చుని అదే పనిలో తింటూ ఉండే వాళ్ళకి డయాబెటీస్ అనేది మోస్ట్లీ కామన్గా మనం చూస్తూ ఉంటాం. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే లివరు డీటాక్స్ చేయలేదు. ఓకే, సో లివర్ డీటాక్స్ చేయలేదు అండ్ ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ ఏమవుతుందంటే తగ్గిపోతుంది. రిక్వైర్డ్ అమౌంట్లో కావాల్సిన ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోతుంది. సో నేను మీకు చెప్పాను అనుకుంటా. సో ఏంటంటే నిన్నే కదా మనం ఈ టాపిక్ డిస్కస్ చేసాం. ఇన్సులిన్ అనేది ఒక హార్మోన్. సో ఈ హార్మోన్ ఏం చేస్తుందంటే గ్లూకోజ్ని ఎక్కడెక్కడ రిక్వైర్మెంట్ ఉందో ఆ బాడీ పార్ట్స్కి అది సప్లై చేస్తుంది. సో దానికి ఈ ఇన్సులిన్ సప్లై చేయాల్సిన ఇన్సులిన్కి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉండదు, ప్రాపర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉండదు, ఆర్ ఇన్సులినే ప్రొడక్షన్ ఉండదు. సో దీన్ని ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అని అంటారనమాట. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఎక్కువైపోవడం వల్ల డయాబెటీస్ అనేది వస్తుంది. దీనివల్ల ఏముంటుంది చాలా 32 టైప్స్లో మనకి డయాబెటీస్ని డిటెక్ట్ చేయొచ్చు. ఫ్రీక్వెంట్ యూరినేషన్ ఉంటుంది, కాళ్ళు బాగా నొప్పులుగా ఉండటం, వెయిట్ లాస్ అవ్వడం, అలాగే చాలా రకాల ఈజీగా అంటే ఎనర్జీ లాస్ అయిపోవటం, ఇలాంటి కండిషన్స్ ఈ డయాబెటీస్ వాళ్ళకి వస్తాయన్నమాట. సో నెక్స్ట్ థర్స్టీ ఎక్కువగా ఉంటుంది, అలాగే హంగర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, అలాగే నెక్స్ట్ వెయిట్ లాస్ అయిపోతారు, టైర్డ్నెస్ ఉంటుంది, బ్లర్డ్ విజన్ ఉంటుంది. ఏదన్నా ఒక చిన్న దెబ్బ తగిలింది అనుకోండి, వూండ్ హీలింగ్ టైం టేకింగ్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే ఫ్రీక్వెంట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ తొందరగా వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇవన్నీ కూడా డయాబెటీస్ వాళ్ళకు ఉండే సిమ్టమ్స్ అనమాట. సో రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో ఉంటే మనకి వస్తుందండి. ఇంకొకటి థర్డ్ వన్ వచ్చేసి గెస్టేషనల్ డయాబెటీస్. సో గెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ ఈజ్ మోస్ట్లీ అకర్డ్ ఇన్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్స్. సో ప్రెగ్నెన్సీలో డయాబెటీస్ వస్తుంది, బట్ ఆఫ్టర్ డెలివరీ ఇట్ విల్ పోతుంది. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్ టు ఇన్ ఫ్యూచర్ దే ఫేస్ డయాబెటీస్, టైప్ 2 డయాబెటీస్ అనమాట. ఓకే, సో ఎందువల్ల ఇది మోస్ట్లీ అక్కడ్ అవుతుందంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, ఓవర్ ఈటింగ్, ఓవర్ ఎక్సెసివ్
టేకింగ్ ఆఫ్ షుగర్స్, కూల్ డ్రింక్స్, షుగరీ సబ్స్టాన్సెస్ తీసుకోవటం వల్ల, హెల్దీ డైట్ తీసుకోకపోవటం వల్ల ఈ డయాబెటీస్ అనేది వస్తుంది. సో ప్రివెన్షన్, వాట్ ఈస్ ప్రివెన్షన్? ఎస్పెషల్లీ టైప్ 2 డయాబెటీస్కి బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ ఉండాలండి. ప్లెంటీ ఆఫ్ వెజ్జీస్, హోల్ గ్రెయిన్స్, అలాగే ఫ్రూట్స్, ఏవేవైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉంటాయో అవి ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి. డైలీ 30 minutes ఎక్సర్సైజ్ ఉండాలి బాడీకి. అండ్ మెయింటైన్ హెల్దీ వెయిట్ని ఎప్పుడు కూడా హెల్దీగా మెయింటైన్ చేయాలి. అండ్ అవాయిడ్ స్మోకింగ్ అండ్ లిమిటెడ్ షుగరీ ఫుడ్స్ అండ్ ఆల్కహాల్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇది డయాబెటీస్ గురించి. నేను ఆల్రెడీ మీకు డయాబెటీస్ అండ్ బ్లడ్ ప్రెషర్, థైరాయిడ్, పీసీఓడి ఇవన్నీ కవర్ చేసినవే. జస్ట్ పైన మీకు చెప్తున్నాను. అండ్ టైం ఆల్సో మనకి ఎక్కువ లేదు కాబట్టి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్లడ్ ప్రెషర్. బ్లడ్ ప్రెషర్ వచ్చేసి ద ఫోర్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ పుషింగ్ అగైనెస్ట్ ద వాల్స్ ఆఫ్ ఆర్టరీస్. ఆర్టరీస్కి బ్లడ్ వెళ్ళి టచ్ అవుతున్నప్పుడు ఏదైతే ఫోర్స్ ఉంటుందో, సో దట్ ఆర్టరీస్ యాజ్ ద హార్ట్ పంప్స్ బ్లడ్. సో ఆ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం మెజర్ చేస్తాము బ్లడ్ ప్రెషర్ కింద. సో ఈ బీపీని మనం మెర్క్యూరీస్లో మెజర్ చేస్తామన్నమాట. సిస్టోలిక్ ప్రెషర్, డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్ అని 2 types ఉంటాయి. సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటి అంటే ప్రెషర్ వెన్ ద హార్ట్ ఈజ్ కాంట్రాక్ట్. ఓకే, సో వెన్ ద హార్ట్ ఈజ్ కాంట్రాక్ట్ చేయనప్పుడు సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ని మెజర్ చేస్తాం. డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్ ఎలా మెయింటైన్ చేసాం? ప్రెషర్ వెన్ ద హార్ట్ ఈజ్ రిలాక్స్డ్. ఓకే, సో నార్మల్గా హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎంత ఉంటుందండి? 120/80 mm of Hg. సో నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో. అండ్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటే దాన్ని ఏమని పిలవచ్చు? హైపర్ టెన్షన్ అంటాం. సో లో బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంటే హైపో టెన్షన్ అంటాం. ఓకే, తక్కువ ఉంటే లో బీపీ ఉంటే హైపో, ఎక్కువ ఉంటే హైపర్. సో మోర్ దాన్ 140/90. బట్ ఇది WHO రూల్స్ ప్రకారం ఇది మారింది. నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో ఇప్పుడు 120/80 కాస్త 140కి చేశారు. బికాస్ ఆఫ్ హెవియర్ వెయిట్స్ ఉన్న వాళ్ళల్లో 140/90 అనేది కామన్. వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళల్లో బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, దాన్ని కన్సిడర్గా తీసుకోరు. సో నెక్స్ట్ లో బ్లడ్ ప్రెషర్ వచ్చేసి 90/60. ఇది లో బీపీ కింద మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు. సో సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే హెడేక్ ఉంటుంది, డిజీనెస్ ఉంటుంది, బ్లర్డ్ విజన్ ఉంటుంది, అలాగే చెస్ట్ పెయిన్, షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీతింగ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సమ్టైమ్స్ అసలు సిమ్టమ్స్ ఏమీ కూడా ఉండవు. మీకు బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉందన్న విషయం కూడా మీకు తెలియదు అనమాట సమ్టైమ్స్. ఓకే, సో యోగాలో వచ్చేసి రిలాక్సేషన్ మెథడ్స్ శవాసన, అలాగే మకరాసన, మార్జాలాసన, అలాగే వజ్రాసన, సుఖాసన. బ్రీతింగ్స్లో వచ్చేసి అనులోమ్ విలోమ్, స్లో బ్రీతింగ్స్, నాట్ ఫోర్సబుల్ బ్రీతింగ్స్. ఓకే, స్లో బ్రీతింగ్స్ ఇవన్నీ చేయించడం ద్వారా మనం బ్లడ్ ప్రెషర్ని కంట్రోల్లో ఉండొచ్చు. అండ్ అలాగే ఇంటేక్ ఆఫ్ సాల్ట్ ఇంటేక్ అనేది చాలా తక్కువ చేయాలి. ఓకే, సో ఇవి అండ్ ఇంటేక్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ ఆల్సో, ఫ్యాట్స్ని కూడా తక్కువ చేయాలి. సో ఈ రెండు ఇది చేయడం వల్ల అండ్ స్మోకింగ్ అండ్ ఆల్కహాల్ ఆర్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్. సో ఇవి చేసుకోవడం వల్ల సో మనం బ్లడ్ ప్రెషర్ నుంచి డ్యామేజ్ చేయటం నుంచి జాగ్రత్తగా ఉండొచ్చు హ్యూమన్ బాడీ. ఓకే, సో ఇవి ఇవాళ టాపిక్స్. దీంట్లో ఏదన్నా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. సార్ నేను ఆల్రెడీ మిమ్మల్ని పిలిచాను సార్, మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళారో తెలియదు. ఇందాక టైం ఇచ్చాను, 8:10కే పిలిచాను నేను మిమ్మల్ని. మాట్లాడండి. సో యాక్చువల్గా వేరే ఆర్కేమట్కి కొంతమంది వచ్చారు, వాళ్ళకి ఏదో డిప్రెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అంట, వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంది. ఇప్పుడు కొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా ఇందులో, మీకు